એ તો હા હું લેવા ગયેલો ને 6 વાગે હું લેવા ગયો. 3 વાગે તો 2 મહિનાથી દોડા દોડ કરીએ. એ તો સેટિંગ કરી આપે. Yo no me quito una novia para ir. ¿Ya? પાણી પી જાઓ. ઓમ રેમ પાણી થઈ ગયું હોય ને તો આમાં નાખી દો. તમે બીજું પાણી આપી દો. ઓમ રીમ માધવાય નમઃ સ્વાહા. ઓમ રીમ ગોવિંદાય નમઃ સ્વાહા. ઓમ ચોથી હાથ ધોઈ નાખવાના ને. ઓમ ભૂર્ભુવસ્સુઃ હસ્તમ પ્રક્ષાલ્ય. આત્મા પૂજક આપો. આત્મા પૂજક રાખીને નમસ્કાર કરવાના. ग्राम देवताभ्यो कुलदेवताभ्यो वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां माता पितृ गुरुगम्भ्यो नमः. ओम महेश्वराभ्यां सतिपुरन्दराभ्यां बालचन्द्र गयानन दवादिहेतानि नामानि सुनियादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशेन गमेतला संग्रामे संकटश्चैव विघ्नतस्य सर्वदा सर्वकार्येषु नातिसमे समङ्गल येषां रचितो भगवान् मङ्गलाय तनोहरि तदेव लग्नां श्रुतीनां तदेव लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजय येषां विनिवर्ष्यां मृत्युयोजनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिवभूते ध्रुवाणि तिरुमतिमः सर्वेश्वरकार्यस्तु त्रिभुवनेश्वरः देवादिषु न सिद्धिं ब्रह्मेशानं जनार्दनं गणपति देव चोखा बदला दियो. मांगल्य फलद मासोत्तम मासे हेतुन मासे हेतु पुण्य पक्षे हे. ठाकुरलाल गिरधरलाल सोलंकी, गिरधरलाल प्रभुदास सोलंकी, प्रभुदास परसोत्तमदास सोलंकी, ना प्रभुदास हल्लुभाई सोलंकी, हल्लुभाई परसोत्तमदास सोलंकी. महाराज અહીંયા કીધું. હા વારાયવાના નીચે પધરા. अपक्रामंत बोधानि पिशाचा सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे चारिति समूल फूल चौका રાખીને ભૈરવજીનો નમસ્કાર કરી જવાના. આમ જય ભૂતા વિકાત ઉપપદિન દેખા ગુરુસસ્ત્રે જનેવ ધનવાણ ધર્મસે. ઓમ ભૂર્ભુવ શ્રીમન માગણાધિપત ભૈરવ કંકુ ચોખા ફૂલ રંગ કરો. ઓમ દત્તવાજામિ બ્રહ્મંદમાનુસદાસે જમાનો વિર્વે હેડમાનો મુક્ષો તો સાગરા સર્વે સપ્તદીપા વસંતરા ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणांगे च सविता सर्वे कलशाम्बो समत्र यत्र कवि सवित शांति पुष्टि करे ताय पूजा से दीपे कार्य गंगकोमते गुडान सर्व धर्मदंजकाय मूर्ते तदातनः महेरणायकते धोवः शिवतमोरचसे भार्यतनः उसतीरिव मातरः तस्मा अरंगमामो जगजिन तापो जने काचनः फूल चौकातમાં રાખીને દીપનું ધ્યાન કરી જવાનું. દીપ ओम पावने
पवमान पांचजन्याय पावमान तन्नो शंकर प्रजापति नमः આપણા પાર્કિંગમાં પેલી જે પાછળ બે ગાડીઓ પડી છે ને પેલી નીચેની વાળી ગાડી છે ને એટલે હું એમ કહું બે चौका चढ़ाओ पुष्पा चढ़ाओ ઘંટડીની એ પૂજા હે का भाव यहाँ पाछी चल ले लेवानी ओम तत्व विराट जाए तो विराट ઉડાવતા હોય એવી ભાવના આપણે કરી ને આપણે પકડી રાખો हाँ ओम तत्व विराट जाए तो विराजो अधिपूर्व का सजातो अतिरिक्त सजात भूमि मत पूरा ओम पूर्व श्रमण मागनादि आचमनियम समर्पयामि મોઢા આગળ રાખવાનું पंचामृत ओम पूर्व श्रमण मागनादि पय स्नानं समर्पयामि चार जलने चमचे बदलावानी पय स्नानान्ते शुद्ध दक्षिण दानं समर्पयामि शुद्ध आचमनियम समर्पयामि पासु दहीनु स्नान करता भाव कर समर्पयामि दही स्नानान्ते शुद्ध दक्षिण स्नानं समर्पयामि दहीनु स्नान कराયું પછી स्वादिका प्रजवरु दिव्यसा भृगश्रमणमाग्ना दिग्रेत स्नानं समर्पयामि अद्राव ऊपर गणपति दा ऊपर चार जलने चमचे बदलाओ ओम ग्रेट स्नानांत सुदर्शन स्नानं समर्पयामि सुजल आचमनियम समर्पयामि घी स्नानं પછી મધુના સ્નાન અત્તર નો ચોખા ओम स्वाहा मरुद्वीपय सोदिवो पुष्पाय मधुमो भर्गश्रमणमा अग्निवत्र ओम स्वाहा मरुद्वीपय सोदिवो पुष्पाय मधुमो भर्गश्रमणमा अग्निवत्र नमः सर्गरा स्नानं समर्पयामि यामि वाद्यवाद्यं समर्पयामि પછી ચંદનનું સ્નાન કરાવવાનું પાણી વાળું પાણી ચમચી ભરી લ્યો પાણી 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 અચ્છા હા એમાં ચંદન પધરાવો ઓમ ત્વામ ગણ સ્નાनं સમર્પયામિ પછી તીર્થો દક્ષિણા પાણી ચાર ચમચી પંચામૃત આખું હાથમાં લઈ લો ચમચી ચમચી લઈ બસ થોડું રાખો હજી અડધું. પાણી ચડાવો પાણી ચડાવવા ત્યાં એમ ચમચી मूलाधार योगी जायते निकम ब्रह्मातम विष्णु ब्रह्म ब्रह्मचारी हे वक्रदंडाय तत्वस्तम पाठम गुजार रदंज बसे प्राणम सब रक्तम लंबोदर सुरपकर्णकम रक्तवागर रक्तदानं पुष्पम भक्तानं कमिनं देवं नमस्कारमते आविर्भूतं सुत्याद भगवते पुरुषाय एवं जयति वनितं सहयोगे नमो राधपते नमो गणपते नमो ब्रह्मपते नमः ચોખા ચડાવો फूल ફૂલ ચડાવો અબીલ ચડાવો ગુલાલ ચડાવો લઈ લો. ઉપર दे दिया राखी ઉદાહરણ લખવાનું એ તો ચાંદલો કરાવો તો જ આ પહેરાય એ તો ના ફેર હા ગમે ને બેન ઓમ ભગવાન ખાતી કર દે જમણા હાથે પહેરાય બેટા હજી બીજું એનથી મોટું નથી જેથી આ જ હતું સૌથી મોટું એથી મોટું હજી મોટું દુકાન તો છેટી છે ને આમ તો ઇસ્ત્રીની દુકાને બધું છેટું હશે ને? હા દૂર જ હતા. માતાજી કરાવો બધું હા બધું. गणपति आसनम समर्पयामि आसन पर भगवान ने पगे लगी आह्वान करिया ओम ओम श्वेतांगम श्वेतवस्त्रम श्वेतकुलमगणे पूजितं जगवन्दे श्रीराब्दोरत्तनि कृष्णमय प्रत्यक्षयागनकं दुर्वे हेलो आत्मा पुल चुका है मान्य सन्नाते नकमे मान
पूर्वसिमण माघनाधिपते ध्यानं समर्पयामि बताइए दिए फूल चौका ऊपर धूप आपका તમે લઈ લો આત્મવંદનમ જો હું તને આપી દેવાનું ત્યાં ફળ ને બધું રાખ્યું હવે ગણપતિ જમાડતા ભાવ કરી દેવાનું હાથ અડાકી દેવાના મોઢા ઉપર હાથ રાખો ડાબુ જમાડતા ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા અમ્રવાનાય સ્વાહા અમ્રવ્યાનાય સ્વાહા અમુસમાનાય સ્વાહા અમુદાનાય સ્વાહા 10 ચમચી ભરીને પાણી મૂકી દેવું છે કરીને જમાડતા હોય એ રીતના ભાવના કરી ઓમ જમાડતા પ્રાણાય સ્વાહા અન્નપાનાય સ્વાહા અમ્રવ્યાનાય સ્વાહા અમુદાનાય સ્વાહા અમુસમાનાય સ્વાહા હવે પાંચ બે ચાલી ચંદ્રપુર સાધ્યા શાંતિ દેવા પૂર્વજમણ માગણાધિપતય નમઃ મંત્ર પુષ્પાંજલિ સમર્પયામિ બેસાડો વામાય વસોમમ ભૂર્વસિમણ માગણાધિપતય નમઃ ગણપતિ નામ સમર્પયામ પછી પૂજકો વધારી દો પછી આ કુળદેવીનું ધ્યાન ધરી જવાનું હરિ ઓમ યા શ્રી સ્વયં સુકૃતિ નામ ભવાની સ્વલા દેવી વિશ્વાસ ઓમ પૂર્વસિમણ માગણાધિ કુળદેવી સમર્પયામિ પૂજકો વધારી દેવાના એના પછીના સ્થાપનમાં આ ગો ફેરી વિષ્ણુ ભગવાનનું ધ્યાન કરવાનું गुरु शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहान्तिग्रहभ्रवन्तु ओम श्रीमन्माघनाधिपतये नमः गुणाग्रह स्थापितोदाभ्यो नमो नमः ध्यानं समर्पयामि મહાદેવ महादेव ध्यान धरी जवानु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं प्रचोदनं समर्पयामि શિવલિંગ પોતીની चंद्रमौले गृहं जाये शान्त्यागं सुसमेतं माघनाधिपतये पूजं समर्पयामि सकोमिगुलं मां भूपसिंहमाग्नादिबोधिं समर्पयामि अयं फूलचोकापत्रानि समर्पयामि વાસની પૂજા ચારે બાજુ કે એક જ બાજુ पंचस्तिनाइन्द्र वृषभाः सुनाभो विश्ववेदाः सुनक्षार्थो कण्ठनेमिः तसिनो बृहस्पतिर् ददातु ફૂલ ચડાવવાના છે? फूल ચોખા ફૂલ બધું ચડાવો. બીજો લોટો કેવું લાઈને કરી છે 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 બીજો લોટો છે જો હજી આખું રેડ છે આ કે નીચે પૂરા હોય ને હા રેડ છે હા રેડ રેડ ભાઈ નમસ્તે જન સૈનિક નમસ્તે કેશવાનંદ વાસુદેવ નમસ્તે स्वयं सुकृति नाम भगवान स्वलक्ष्मी पापात्म नाम कुलनाम सुति श्रद्धा स्वतः मुकुंदयम सगज्जा तम चढ़ाओ पहला આરો લોટો વાસ્તુ ઝાડ બહારની પહેલી સાઈડ કાંઠે ओम हा ओम नमो सुंदर सतमोति सर्वदा તમારી બાજુ सर्वोति नमः અહીંયા આટલા ત્રણ तो ચાલો કરો ચાલો અંદર બાર બધે જ છે પહેલી ગાંઠ ઉપર હા પહેલી ગાંઠ અત્યારે પહેલી ગાંઠની પૂજા એટલે પહેલો સાત દિવસ પેઢી એક પેઢીની એક ગાંઠ એમ आज पहलो दिवस છે ને હા. આપણે પહેલી વાત છે ચોખા હા ચોખા ફૂલ અબીલ ગુલાલ બધું ચડાવવાનું દરેકથી લાવે. ત્યાંથી લાય દરેક. દરેકથી લઈ લે હા આપણે જો આવતા રહ્યું પાછા પાણી પાણી- પાણી પીવડાવવા પાણી પાણી આપણે પહેલું જ આપણે ભરી દેવાનું
પ્રસંગે ઘરમાં આવવું પડે. શાંતિથી. રોહિત પેલી છે ને પણ નાના કાઢવાનું પણ શું હતું કેવું હતું ખબર નહીં એટલે હવે આજથી ખબર પડી ગઈ ને કાલે એ પ્રમાણેની તૈયારી થઈ જશે. કારણ કે બધી પૂજાઓ જોઈ છે જ હજુ વધારે એક્સ્ટ્રા લાઈટ મૂકેલા કોળિયા છે જ ઘણા 25. હા છે છે ને હા છે ઓછું જ ખરી. એક લાવો ને કોળી એની નીચે જ મૂકી દો ને બીજું. ઓલું લઈ ઓલું કોળિયું કોળિયું લઈ લો ને બીજું મૂકી દો ઓલી બાજુ તમે મૂક્યા ને ત્યાં સુધી આ બાજુમાં કટકી કટકી કરીને મૂકો. નાની નાની કટકી કાના કઈ બોલવાનું ના ના કાંઈ નહીં. લાઈ કટકી પાણી નાખ ને આ વાત કરો એમને. કમલના ભાઈ નમસ્તે જલસાઈ નમસ્તે કેશવાનંદ વાસુદેવ નમસ્તુતે. આપણા બાપા દાદા ના દાદા ઠાકોર દાદાના મોટા ના એમનાય પપ્પા પપ્પાનાય પપ્પા ચંદન એટલે એ તો નામમાં હા. અહીંયા ખોવાય છે હમ. ઠાકોર દાદાના પપ્પા નથી ને ના ના હા એ તો વચ્ચેથી લેતા ના ગમે એક ચડાવતો બસ. પછી આપણો જે ફૂલા છે ને હા બધાય એ તો નીચે જ કે નીચે જઈને કરાવો તો વધારે સારું. હા નીચે જઈને જ કરીએ ભાવે જો હા. પકડ અહીંયા રિયલમી છે મંગળ છે જેમ ફોટો હોય ને એવી રીતના ફૂલા છે. બધું મૂકી દઈએ બધું આ ફોટા પેલા લઈ ગયો આ ભલે અચ્છા ફોટા એક મિનિટ લાવો ને ગમે કંઈક આપી લાવો ખાલી એક બોલ અટેચ કરો હા હાલશે એક ખાલી બોલ અટેચ કરવો છે
कृष्ण लाल की हनुमान जी महाराज स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण गिरधारी गोपाल लाल जय कन्हैया लाल की गिरधारी गोपाल लाल जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की जय यशोदा मात की स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण
स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा
હલો બોલીએ શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય દ્વારિકાધીશ કી જય સદગુરુ ભગવાન કી જય શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય गिरिराज धरण के जय जगिया भौम के जय अपने अपने गुरु भगवान जय अपने अपने माता पिता भगवान के जय श्री रामचंद्र भगवान की जय नवनाथ भगवान की जय एक भगवान ने जय भवनाथ महादेव जय हनुमान जी महाराज जय हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री परमात्मने नमः श्री गुरुभ्यो नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णं वयं नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो व्यासरूपाय परमब्रह्मतेजनो सर्वज्ञानरूपाय व्यासाय नमो नमः वासुदेव
वासुदेवस्य नमस्तुभ्यं नमः देवकीनन्दाय नमः पद्युमने अनिरुद्धाय श्रीपुरुषोत्तमाय नमामि वंशी विभूषितकरान् नवनीरनाभान् पीताम्बराधरुणबिम्बफलादरोष्टाम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुख अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने कृष्णाय त्वदीयपदपङ्कजपन्नरान्ते अद्यैव मे विशदु फलराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविदो स्मरणे कृतस्ते वाणिदिव्ये सरस्वती वीणावरदण्डमण्डितकला हे पद्मासनिवाहिनी सरस्वती प्रणमाम्यहम् वेदस्य वेदजाताय हे वेदं त्रिपदगामिनी ब्रह्माकमण्डलो गायत्री वरदायिनी नमोऽस्मनन्ताय शास्त्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयान्तं वटशपात्र शपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं जीवेति वश्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादा पितचेतवृत्ते ददयादिकं हवसादवोचा गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गो पवदो कदम्बा सर्वे मिलित्वां समवाप्ययोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानां निलये निजपि नामा
ભક્ત્યા તેને ચિત્તં તન્મયતાં વ્રજન્તે ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ જીવૈષદેવાં ભજ સુંદરાણિ નામાનિ કૃષ્ણસ્ય મનોહરાણિ સમસ્તભક્તાતિ વિનાશનાનિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ સુખાવસાનૈદમેવ સારં દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયં દેહાવસાનૈદમેવ જાપ્યં ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ શ્રીકૃષ્ણ રાધાવર ગોકુલેશમ ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણુ જીવે પિબસ્વામૃતમેતદેવ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ જીવે રસગ્નૈ મધુરં પ્રિયાત્વં સત્યાહિતાત્વં પરમં વદામિ આવાર્યણેતા મધુરાક્ષરાણિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ તમેવ યાચે મમ દેહિ હવે ક્ષમાગતે દંડધરે કૃતાંતે વક્તવ્યમેવાં મધુરાં શુભક્ત્યાં ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવતે ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ અજ ગોવિંદા સગદે નર પાઠ કરે દામોદર દયા દાને સેજે ગોલોક સંચરે इति भागवत प्रारंभति व्यास वरुण्याचार्य श्रोतान्यास प्रथम हृदयारविंदे विश्वतो मुखो शीर्षाभ्यां माधवाय नमः शिखाय गोविंदाय नमः शंभुटे नारायणाय नेत्राय कवचाय विष्णवे अस्त्राय भटस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा ओं तत्सवितुर्णे भगो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् बोलिए बालकृष्ण लाल की जय द्वारिकाधीश की जय શ્રીમદ ભાગવત અને ભગવત કથાનો આજે પહેલો દિવસ પ્રથમ પહેલું સત્ર આમ તો બે હાર જ કહી શકાય બીજા સત્રનો સમય થઈ ગયો છે તો પોથી યાત્રાનો પ્રારંભ કથાનો પ્રારંભ ભાગવત કથાને આરંભ કરતા પહેલા અહીંયા જે લોકો ઉપસ્થિત છે માતાઓ બહેનો ભાઈઓ સોલંકી પરિવારનું નિમંત્રણ સ્વીકાર કરીને પધારેલા ભાવિક ભક્તો વૈષ્ણવો જેના હૃદયમાં પરમાત્મા બિરાજે છે એને હું મારી વ્યાસપીઠથી વંદન કરું છું. અહીંયા ઉપસ્થિત બ્રાહ્મણ વૃંદ જે ભગવત પરાયણ કરી રહ્યા એને પણ હું મારી વ્યાસપીઠથી વંદન કરું છું. સંગીત વૃંદ જે પરમાત્માનું સ્મરણ હારે કરાવી રહ્યા એને પણ વ્યાસપીઠથી વંદના. જે દેવતાનું આહ્વાન કરી પિતૃ ભગવાન દેવતાઓને આપણે મંત્રોના આહ્વાન દ્વારા એમને અહીંયા આસન આપ્યું એવા દેવતાને પણ મારી વ્યાસપીઠથી વંદન. ત્યારબાદ વિજ્ઞાનના માધ્યમ દ્વારા ભગવત કથાનું પાન કરવાવાળા ભક્તોને પણ વ્યાસપીઠથી વંદના. ભાગવત કથા એટલે શું? ભગવત કથાના માધ્યમ દ્વારા જીવને પરમાત્મા સુધી પહોંચવાનો માર્ગ મળે
આમ તો આપણું નવું વર્ષ આજથી પ્રારંભ થયું ગણાય. જ્યારથી જીવ પરમાત્માના વિચારોમાં વિલીન થાય, પહોંચી જાય, ત્યારથી આપણું નવું વર્ષ. સારું કર્યું આ સોલંકી પરિવારે ભગવાનની કથાનું આયોજન કર્યું કે આપણી આજથી ચાલુ થતું નવું વર્ષ 2078નું એ હાથ દી આપણા પરમાત્મામાં અર્પણ થઈ જશે અને આપણે પરમાત્માને અર્પણ થઈ જશું. આજથી જોજો 7 દિવસ ઘડીકમાં વયા જવાના. મેં એવું સાંભળ્યું છે કે સારા દિવસો છે ને એ ઘડીકમાં વયા જાય, દુઃખના દિવસોને જતા બહુ વાર લાગે છે. તો નવા વર્ષથી આપણે હેપી ન્યૂ યર, નૂતન વર્ષ અભિનંદન. આપણે પરિવાર હારે વ્યવહારિક સંબંધોને જાળવવા માટે ઘરે ઘરે જ ગયા, જય શ્રી કૃષ્ણ કર્યા. એ આપણો એક વ્યવહાર છે, એક પરંપરા છે. પરિવારને સગાવાલાના ઘરે જઈએ, મોબાઈલના ફોન માધ્યમથી આપણે નવા વર્ષનું હેપી ન્યૂ યર કરીએ. એક આપણો અંગત વ્યવહાર છે, આપણો પરિવારનો વ્યવહાર છે. પણ આજથી જે મારું તમારું હેપી ન્યૂ યર, નૂતન વર્ષ અભિનંદન ચાલુ થાય છે ને, એ આપણો પરમાત્મા સાથેનો વ્યવહાર બાંધવા માટેનો છે. આ 7 દિવસ છે પરમાત્મા સાથે મારે તમારે એકમેક બની અને એનો વ્યવહાર બાંધવા માટેનું આપણું નૂતન વર્ષ અભિનંદન આજથી, અત્યારથી પ્રારંભ થઈ ગયું છે. તો એ ભગવાનની પરમાત્માની કથા અને તમે સાંભળી હોય, આમ તો બધા વડીલો છે, હજારો વાર આ કથા સાંભળી હશે, હજારો વાર કથામાં જતા હશો. પણ આ ભગવાનની કથા જ એવી છે કે વર્ષો વીતી ગયા છતાં પણ નથી આ કથાને દેવાવાળા થાક્યા કે નથી કથાને લેવાવાળા થાક્યા. લ્યો, નહીતર આમાં એવું તો કયું તત્વ છુપાયેલું છે કે વારંવાર મને તમને અપેક્ષા થાય, હાલો ને કથામાં જઈ, હાલો ને. નહીતર કોઈ થાક્યા એવું બન્યું? અમુક નવું ભજન હોય તો 6 મહિના હાલે, પછી જોજો 6 મહિના પછી જૂનું થઈ જાય એટલે બીજું નવું ભજન માર્કેટમાં આવે. એવું બને ને? કોઈ પણ ગીત હોય તો એ 6-12 મહિના નવું સારું લાગે, પછી 2 વર્ષ થાય એટલે એ જૂનું જાય ગીત અને નવું આવે. પણ તમે વિચાર કરો, ભાગવતને વર્ષો વીતી ગયા તે છતાં પણ આ કોઈ દિવસ જૂની થઈ એવું તમે સાંભળ્યું નહીં? તો આના પ્રત્યે અરુચિ આવે એવું સાંભળ્યું નહીં. શું કામ? કારણ કે આ ભગવાનની ભાગવતજીની કથા નથી, પણ સ્વયં ભગવાન પરમાત્મા પોતે આમાં બિરાજમાન છે. આ ભગવત કથાને બનાવવા વાળા સ્વયં ભગવાન પોતે છે. અને જ્યાં પરમાત્મા પોતે હોય એના પ્રત્યે તો અરુચિનો અભાવ હોય જ ન શકે. ભગવાને 4 યુગને જોયા. દ્વાપર યુગની અંદર મનુષ્ય તપ કરશે એટલે પાપમાંથી મુક્ત થશે. ત્રેતા યુગની અંદર મંત્ર જાપ દાન પુણ્ય કરશે એટલે તરી જશે. સતયુગમાં ઊંધા માથે તપસ્યા યજ્ઞો કરશે એટલે મનુષ્ય તરી જશે. પણ કળિયુગમાં શું કરશે? એટલે ભગવાન નારાયણે મનમાં વિચાર કર્યો, બ્રહ્માને બોલાવ્યા, બ્રહ્માને આજ્ઞા કરી કે તમે એવો ગ્રંથ લખો કે કલિકાળની અંદર મનુષ્ય યાદી વ્યાધિ ઉપાધિમાં પીડો હોય, તે પીડાતો હોય, તે આ મારી કથાની જરૂર પડશે. અને ભગવાનના જ મુખ દ્વારા પ્રગટ થયેલી આ શ્રીમદ ભાગવત કથા ભગવાને ચતુશ્લોકી ભાગવત બ્રહ્માને આપી, બ્રહ્માએ નારદને ભગવત આપી અને નારદે વેદ વ્યાસજીને આપીને વેદ વ્યાસજીએ 18 પુરાણોનું મહાત્મ્ય લઈ અને એક પુરાણ ગ્રંથ લખ્યું. એ આ શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ છે. આના પ્રત્યે નથી અરુચિ આવતી, અભાવ નથી આવતું. એનું કારણ આ. નહીતર માતાઓ બહેનોનો અનુભવ હોય, તમે રોજ એકની એક રસોઈ બનાવજો 2-4 દિવસ અને ઘરવાળાને બનાવીને જમાડજો, જોજો ઘરવાળાને એના પ્રત્યે અરુચિ આવશે. બપોરે રીંગણાનું શાક બનાવજો, હાંજે રીંગણાનું શાક, બીજે દી બપોરે રીંગણાનું શાક, હાંજે ઈનું બનાવજો. 3 દી ટ્રાય કરવાની, અનુભવ કરવાનો, તો જ ખબર પડે કે સાચું છે ખોટું છે. એકનું એક તમે ઘરે બનાવીને જમાડો, બપોરે જમી લે, હાંજે જમી લે, પણ બીજે દી થાળીમાં મૂકો ને એટલે કે એ એકની એક વસ્તુ બનાવો છો, મારે આજ જમવું નથી, જાઓ, બીજું કંઈ શાકભાજી મળતું નથી.
એકની એક વસ્તુ થાળીમાં પીરસવામાં આવી તો તમારા ઘરવાળાને એ જમવા પ્રત્યે અભાવ આવ્યો, નથી જમવું, અપેક્ષા ન રહી, પણ એ જ ઘરવાળી પાસે ઘરવાળો રોજ સવારથી સાંજ સુધીમાં 10 વાર પાણી મંગાવે, મને પાણી આપજો. એ ઘરવાળી ગોળામાંથી યા ફ્રીજમાંથી બોટલ કાઢી અને ગ્લાસ ભરીને પાણી આપે. વળી કલાક થાય એટલે બીજી વાર પાણી મંગાવે. કોઈ દિવસ ઘરવાળાએ એવું પૂછ્યું કે આ પાણી નહીં, બીજું પાણી આપો, બીજું નહીં, ત્રીજું પાણી આપો, એકનું એક પાણી આપો છો? કોઈ દિવસ ઘરવાળો બોલે કે આનું આ પાણી ન આપતા? રસોઈ એકની એક 2 ટાઈમ બનાવવામાં આવી તો ઘરવાળાને રસોઈ જમવા પ્રત્યે અભાવ ને અરુચિ આવી. જ્યારે પાણી પ્રત્યે અભાવ કે અરુચિ નથી, એનું કારણ કે રસોઈને બનાવવા વાળા તમે છો, પાણીનું નિર્માણ કરવા વાળા પરમાત્મા છે. જેનું નિર્માણ પરમાત્મા કરે છે એના પ્રત્યે અભાવ અરુચિ ન હોય, જેનું નિર્માણ આપણે કરીએ એમાં જ અભાવ ને અરુચિ હોઈ શકે છે. તો એ આ ભગવાન પરમાત્માની કથા છે અને આજથી પ્રારંભ થયો. પોથી યાત્રાનો આપણે આરંભ કર્યો. હે ભગવાનનું નામ લેતા લેતા પરિક્રમા કરી અને જુઓ પોથીજી માથે લેવામાં આવે છે, નહીં ખંભે, નહીં હાથમાં, નહીં છાતીએ, માથે ઉપાડીએ. આપણા આખા શરીરનો ભાર ક્યાં છે ખબર છે? અહીં. આ ડેમેજ થઈ જાય ને એટલે માણસ હાવ ડેમેજ થઈ જાય. લ્યો, આ પગને તકલીફ થાય તો માનવું કે આને વાંધો છે. આખા શરીરની મેન નસ આવે ને આમાં જ. આ બગડ્યું ને એટલે આખું શરીર બગડ્યું. એટલે આખા શરીરનો ભાર આ છે. એટલે આપણે ભગવાનને માથે આય બિરાજમાન કરી દીધા. મારા આખા શરીરનો ભાર હે પરમાત્મા મારા માથે તને બિહાડું છું. પ્રદક્ષિણા કર્યો અને પછી પોથી ત્યાંથી ઉપાડીને આય મૂકીને કહ્યું, હવે આ મારો બધો જ ભાર હાથ દી તું સંભાળી લે છે. મારો, મારા પરિવારનો, મારા કુટુંબ પરિવાર, આખા સમાજનો તું હાથ દી અમારું રક્ષણ કરીશ. રક્ષામયમ નારાયણમ પરમાત્મનમ શિરસાભ્યામ ઇતિ ભાગવતમ વ્યાસમ ગૃહિત્વા મયો. એટલે ભગવાનનું નામ લઈ માથે પોથી લઈ અને ભગવાનને બિરાજ. હવે આપણે હાથ દી, આપણે કઈ ચિંતા નહીં. કોને ચિંતા? આને હોંપી દીધું. इसलिए भागवत कहती है જ્યારે અનુગ્રહ, કૃપા અને પ્રેરણા ત્રણેય ભેગી થાય ત્યારે આ ભગવાનની કથાનું આયોજન. હું તો એમ કહું છું, શાસ્ત્ર તો કહે પણ અમારા ગુરુજી બ્રહ્મલીન ડોંગરેજી મહારાજ કહેતા કે તમને જ્યારે મનમાં વિચાર આવે કે મારે કથા બેહાડવી છે એટલે માનજો તમારા પિતરોને મોક્ષ મળી ગયો. બેહાડો ન બેસાડો, કથા તમારાથી થાય ન થાય પણ મનમાં વિચાર આવે કે મારે મારા પિતૃઓના મોક્ષ માટે કથા બેહાડવી, ભાગવતનો વિચાર આવે ને એટલે માની લેજો પિતૃ બધા તરી ગયા. પછી કથા તો ઔપચારિકતા છે. જ્યારે મનુષ્યને ભગવાનની કથાનો વિચાર આવે છે એટલે માનજો આપણા પુણ્યનો ઉદય થઈ ગયો છે. ભગવાન પરમાત્માએ પિતૃની અરજી સ્વીકારી લીધી છે. અનુગ્રહ, કૃપા અને પ્રેરણાનું કોમ્બિનેશન, उसकी परमात्मा की भागवत. અનુગ્રહ હોય પણ કૃપા ન હોય, અને માની લો કૃપાય છે પણ પ્રેરણા નથી. અનુગ્રહ છે, રૂપિયા પૈસા છે, કૃપાય છે, સમયે છે, પણ પ્રેરણા એની નથી. એટલે ભાગવત છોડો હાથ દીની, ઘરમાં સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા નથી થતી. 3 કલાકની થાય છે. નથી કહેતા નવું મકાન લઈ ત્યારે કથા કરીએ તો એ નવું જૂનું થઈ ગયું. તો કે હવે એકાદો છોકરો પરણી જાય પછી કથા કરીએ. છોકરાની વહુ જૂની પણ નથી થતી. લ્યો, રૂપિયા છે, પૈસા છે, સમય છે, પણ આની પ્રેરણા નથી ઠાકોરજીની. જ્યારે 3 વસ્તુ બને, અનુગ્રહ, કૃપા અને પ્રેરણા, અને ત્યારે આયોજન શ્રીમદ ભાગવતનું થાય. એનું આ પ્રમાણ પ્રતિબિંબ છે. તો આપ બધા જ્ઞાની છો, અનુભવી છો, આપ બધા એને અનુભવ હોય. કથાને સાંભળતા પહેલા કથાને જાણીએ, અને જાણીશું તો ભગવાનને જાણી શકીશું. અને ભગવાનને જાણ્યા પછી બીજું કંઈ અપેક્ષા રહેતી નથી. સુખદેવજીએ પરીક્ષિતને કથા કીધી, પરીક્ષિતે સાંભળીને કથા પૂરી. એ નહીં, કથા એટલે વક્તા કથા કહે, શ્રોતા હાથ દી સાંભળે, હાય હા કરે ને હાથમાં દે. વક્તા એના ઘરે, શ્રોતા એના ઘરે, કથા ખતમ. એ કથા નહીં.
કથા એટલે વક્તા જ્યારે કથા કહેતા હોય ત્યારે આ ભાગવત તો સમાધિ અવસ્થાની કથા છે. જ્યારે વક્તા કથા કહેતા હોય ત્યારે કથાના માધ્યમથી શ્રોતાએ સમાધિ અવસ્થામાં વાંગમય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર દર્શન કરવાનું છે. રાજા પરીક્ષિતે 12 સ્કંદના માધ્યમથી ઠાકોરજીના વાંગમય સ્વરૂપના દર્શન કર્યા અને ભગવાનના દર્શન થઈ ગયા પછી તો કોઈ અપેક્ષા રહેતી નથી. એટલે અનુગ્રહ ભગવાનનો થયો, કૃપા ભગવાનની થઈ, પ્રેરણા ભગવાન ઠાકોરજીની થઈ. એ મજાનું આ પરિવારે કથાનું આયોજન કર્યું અને આપણે કથામાં બેસી ગયા છીએ. હવે આ કથામાં કેટલા છે મહત્વ નથી, કેવા છે મહત્વ છે. ક્વોન્ટિટી ગમે એટલી હોય પણ ક્વોલિટી સારી હોવી જોઈએ. એક વાત છે, ભલે ને 5000 બેઠા હોય પણ હરામ જો કથામાં એનું ધ્યાન હોય, એને બસ એટલી જ ઈચ્છા હોય 12 વાગે રસોડું ખુલે અને જમીન ઘર ભેગા. 3 વાગે આવે, હાઈ ક્લાસ મજાનો પંખો ચાલુ હોય, એસીની વ્યવસ્થા હોય, ટાઈમે ચા મળી જાય, જમવાનું હે ઘર ભેગા. કિતને લોગ હૈ वो कैसे लोग हैं. क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए. ભલે 10 જણા સાંભળવા, સુખદેવજીએ પરીક્ષિતને કથા કીધી તેથી 10 જણા સાંભળવા વાળા કેટલા છે મહત્વ નથી, કેવા છે. કેટલી વાર કથા સાંભળી, કેટલી કલાક બેઠા કથામાં, એ મહત્વ નથી, પણ કેવા ભાવથી બેઠા છો એ મહત્વ છે. ભલે કથા યાદ ન રહે પણ કથાને ભાવથી સાંભળી હશે તો કથા આપણામાં ઉતરી જશે. કથા અંદર ઉતરવી જોઈએ. સંપુટે કૃત્વાયમ ભાગવતે પરીક્ષિતમ સાક્ષાત્કાર દર્શને ગંગા તટે શુકમુખારમ ભાગવતો પરમ પીબત્યાયમ યોગામયા. પી ગયે સાક્ષાત વાંગમય સ્વરૂપના દર્શન થઈ ગયા અને એના કરાવ્યા કાન દ્વારા નાખ્યો ભાગવતનો રસ પરીક્ષિતના હૃદયમાં ગયો. પરીક્ષિતને સાક્ષાત્કાર થયો. એ આ ભગવાનની કથાની મજા છે. તો અનુગ્રહ કૃપા અને આપ બધા તો જ્ઞાની છો, આપ તો વારંવાર એટલે કથાને સમજતા પહેલા કથાને જાણો અને પછી પરમાત્માને જાણો. આમ તો કથા તો આપણા જીવનમાં ઘણી બધી હોય છે. છોકરાના વહુ બરોબર ન મળી તો એ સંસારની કથા ચાલે. કોઈના ઘરે રામાયણની હોય, વળી મહાભારતની હોય, વળી ગીતાની હોય, વળી હવે તો ગરુડ પુરાણની હોય છે. ધંધો હરખો ન હાલતો હોય તો એ કથા ચાલુ હોય. રૂપિયા પૈસા ન હોય, ધંધો ન ચાલે. આ બધી કથા અને આ કથામાં ઘણો ભેદ છે. તમે કથાને ઉલટું કરી નાખો છો, થાક બની જાય છે. કથાને અવળોક્ષર કરી નાખો, ઉલટાવી દો તો થાક બની જાય. તો થાક કયો? આખો દી ઘરવાળો નોકરી ધંધે જાય, બિચારો થાકીને આવે, ઘરવાળીને કે હું થાક્યો છું, ઘરવાળી બિચારી હારી હોય પગ દબાવી દે એટલે થાક ઉતરી જાય છે. વળી માથું દુખતું હોય તો એને દવાની ગોળી આપે તો એ દવાથી માથું ઉતરી જાય છે. મહેનત કરવાથી લાગેલો થાક એ દવાથી કે દબાવાથી ઉતરે છે. પણ આ જે હું તમે અહીંયા 3 કલાક બેસવાના છીએ, જે થાક ઉતારવા, એ કોઈ થાક કોઈ આખો દીનો લાગેલો નથી. આ જે થાક લાગ્યો છે એ કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ અને માયાનો. જ્યારે 2 કલાક ભગવાનના બનીને કથા સાંભળીશું ને એટલે સંસારનો થાક બધો ઉતરી જશે. સંસારના થાકને ઉતારવા માટેનું કોઈ સાધન હોય તો ભગવાનની ભાગવતજીની કથા છે. તો આમ તો આપ બધા જ્ઞાની છો, અનુભવી છો, કથામાં જતા હોય એટલે આપ બધાને ખબર હોય કોઈ પણ કથા હોય તો એના પહેલા દિવસે મંગલાચરણ હોય. જુઓ, કથાનો આરંભ મંગલાચરણથી થાય. હવે આપણે કથામાં જતા હોય ને સાંભળી હોય, ખબર હોય, પેલા દીએ મંગલાચરણ. મંગલાચરણ એટલે શું બોલે એ ખબર નથી. મંગલાચરણ મહારાજે કર્યું પણ મંગલાચરણ એ ખબર નહીં.
આમ તો બીજી કથાયુમાં એક જ વાર મંગલાચરણ હોય, જ્યારે એક જ ગ્રંથ એવો ભાગવત છે જેમાં 3 વાર મંગલાચરણ થયું છે. પહેલું સુતજીએ કર્યું 88,000 ઋષિમુનિઓને ભગવત આપતા. બીજું 10મા સ્કંદમાં જ્યારે ભગવાનનું વાંગમયનું પ્રાગટ્ય થાય, અને ત્રીજું અંતે પરીક્ષિતને મોક્ષ ગતિ તરફ. તો મંગલાચરણ એટલે શું? મંગલ વત્તા આચરણ, એનું નામ છે મંગલાચરણ. સંસ્કૃત છે. આદિ ભાષામાં કહું, મંગલાચરણ એટલે ભગવાનનું સ્મરણ. મંગલાચરણ એટલે સ્મરણ. દેવતાઓ ગ્રંથનો પ્રારંભ કરે એટલે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે કે હે પરમાત્મા, તારો ગ્રંથ પ્રારંભ કરું છું, એ તું મારું રક્ષણ કરજે, ધ્યાન રાખજે. 3 વાર મંગલાચરણ, સવાર, બપોર, સાંજ. આપણા જીવનમાં એ સવારમાં ઉઠો ને તરત નથી, જાગો ને તરત મંગલાચરણ કરો. હથેળીને જુઓ. કરાગ્રે વસ્તે લક્ષ્મી, કર મૂલે તુ સરસ્વતી, કર મધ્યે તુ ગોવિંદમ, પ્રભાતે કર દર્શનાથ. જાગો ને પેલું આ મંગલાચરણ. પછી બપોરે જમો ત્યારે યજ્ઞ શિષ્ટા શિરા સંતો મુચ્યંતે સર્વકિલ વિશે. જમતા પહેલા બોલવું જોઈએ. અને સાંજે હુતા પહેલા રામે આપ્યા ઢોલિયા, સીતા આપ્યા વાણ, હવે ગોવિંદે આપી ગોદડી ને પોઢો આત્મા રામ. જાગ્યા તારે એને યાદ કર્યા, જમતી વખતે એને યાદ કર્યા, હુતી વખતે પણ એને યાદ કર્યા. આ 3 મંગલાચરણો થયા. આપણા જીવનમાં હોય છે પણ આપણને ખબર નથી હોતી. સવારમાં તમે નાહી ધોઈ અને સેવા પૂજા કરો, દીવા ધૂપ તમારા માતાજી પિતૃનું જે કંઈ કરતા હોય પગે લાગી, અને પછી નોકરી ધંધે જાઓ ને પ્રાર્થના ભગવાનને કરતા જાઓ. આખો દિવસ હું ધંધે જાઉં, હે પરમાત્મા મારું તું રક્ષણ કરજે, મારી હારે નારે રહેજે, ભૂલથી મારાથી કોઈનું અનીતિ ન થાય, પાપ ન થાય, અસત્ય ન થાય, કોઈનો ખોટો રૂપિયો મારા ઘરે ન આવે, મારું રક્ષણ કરજે. આ પેલું મંગલાચરણ. પછી સાંજે આવો ને ત્યારે પગે લાગવાનું એને. આખો દી આવી ભીડ ભાડ વાળી વસ્તીમાં તે મને હાચવ્યો, મારી હારે નારે રહ્યો, પડછાયે રૂપ બની અને મને એમ કેમ ઘરે પહોંચાડ્યો, એ બદલ થેન્ક યુ, આભાર. નહીતર આવી ભીડ ભાડ વાળી વસ્તીમાં નથી અમુક ગુમ થઈ જતા, એક્સિડન્ટ થઈ જતા, આ થાય તે થાય, પણ હાંજે ઘરે મને તમને સમયસર પહોંચાડ્યા એટલે એના માટે એનો આભાર માન્યો. ભાગવતજીની કથામાં 3 વાર મંગલાચરણ છે. આપણા જીવનની અવસ્થાઓ 3 છે. જુઓ, પેલું બાલ્યવસ્થા, બીજી યૌવન અવસ્થા, ત્રીજી વૃદ્ધાવસ્થા. નાના હતા ત્યારે પેલું મંગલાચરણ માવતરે આપ્યું, જાઓ મંદિરે, સત્સંગમાં જાઓ, કથા કીર્તનમાં જાઓ. એ વખતે રમવું, રખડવું, ફરવું, એમાં પેલું મંગલાચરણ વીતી ગયું. બીજું મંગલાચરણ યુવાનીમાં આવ્યું. ઘરવાળી બિચારી કે રવિવારે રજા, હાલો ને કથામાં જાય, હાલો ને મંદિર ઘડીક બેહીએ, હાલો ને, અરે અત્યારે મારે ટાઈમ ન હોય, મારે રજા નથી, ઓવર ટાઈમ કરી આવું ને આટલો રૂપિયો. એ રૂપિયા કમાવામાં યુવાનીનું મંગલાચરણ પણ ગયું. અને ત્રીજું મંગલાચરણ ગઢપણમાં આવશે. ન લેવું હોય તો આમાં તો પરાણે લેવું પડે. હો, છોકરાના વહુ કે ઘરે ને ઘરે બેઠા છો તો સામે મંદિર નથી દેખાતું, નહીં ત્યાં બેવો ને. આખો દી ઘરે પડ્યા રહો છો, નથી ભજન કરતા, નથી મંદિરે જતા. પણ હવે ગઢપણમાં પછી તો પગ કામ ન કરતા હોય, હાથ કામ નહીં કરતા હોય, કાન નહીં કામ કરતા હોય, દેખાતું નહીં હોય. મહાપ્રભુજી કહે છે, એ મંગલાચરણ શું મને તમને સિદ્ધિ આપશે? ના. પેલું કહે છે ને કે 3 વર્ષનો છોકરો થાય ત્યારે એને બાલ મંદિર મુકાય, 5 વર્ષે સ્કૂલે મુકાય, વળી 12 વર્ષનો થાય, અરે 13 વર્ષનો થાય એટલે 8મા ધોરણમાં મુકાય, વળી 18 વર્ષનો થાય, 12 પાસ થઈ જાય એટલે કોલેજમાં મુકાય, અને પછી 21-22 વર્ષનો થાય એટલે નોકરી કરવા મુકાય. આની આખી ફોર્માલિટી છે. પણ હવે 3 વર્ષના છોકરાને તમે હાથ પકડીને કોક હાલ કોલેજમાં એડમિશન લેવું છે, મળે ના? લાગવગ વાળા હોય એ ટ્રાય કરી જોવે કે મારો 3 વર્ષનો છોકરો છે, FI BA નું સર્ટિફિકેટ જોઈ છે, મળે તો કહો. નહીં. જે સમય છે, જ્યારે છે ત્યારે એને ભજવાના છે. તો આવો આપણે મંગલાચરણનો પ્રારંભ કરીએ.
ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ ઠાકોરજીને, હે પરમાત્મા, આજથી ત્રીજના દાડે ભાગવત કથાનો પ્રારંભ થાય છે. હાથ દી અમારું રક્ષણ કરજો, અમારા કુટુંબ પરિવારનું રક્ષણ કરજો, અમારા હગાવાલા બહેનો દીકરીઓનું રક્ષણ કરજો, મારા શરીરનું રક્ષણ કરજો, મારા દેહનું રક્ષણ કરજો. અને હે પરમાત્મા, અમે અહીંયા બેઠા હોય અને અમારા બાળકો કદાચ બહારગામ હોય, નોકરી ધંધો કરતા હોય, તો ત્યાં પણ તું એમનું રક્ષણ કરજે. હાથ દી સુધી મારા શરીરને કંઈ માંદગી ન આપતો, હાથ દી સુધી મારા કુટુંબ પરિવારમાં એવા કોઈ સમાચાર ન આવે કે મારે અધૂરી કથા છોડીને જવું પડે. હાથ દી સુધી હે પરમાત્મા, મારા આંગણે પિતૃઓ, દેવતા અને મહેમાનો પણ પધારે. અતિથિ લભામહે અતિથિ દેવો ભવ, એવા મારા ઘરે મહેમાનો આવે. હે પરમાત્મા, આટલી મારી ઉપર કૃપા કરજે અને મારા શરીરનું ધ્યાન રાખજે. આવો મંગલાચરણનો પ્રારંભ કરીએ. આવો ભાઈ હો, આવો બહેનો, ભાગવત નાવા. આવો ભાઈઓ, આવો બહેનો, ભાગવત નાવા. આવો ભાઈઓ, આવો બહેનો, ભાગવત નાવા. આવો ભાઈઓ, प्रेम से गाइए, प्रभु में लीन होते हैं. ભાગવત નાવા. વૈષ્ણવ થવા માટે લેવા દે બોલાવો. વૈષ્ણવ થવા માટે લેવા જેવો લાવો. રામની રીતોને અંતરમાં ઉતારો. રામની રીતને અંતરમાં ઉતારો. કૃષ્ણની રીતને મનમાં ઉતારો. કૃષ્ણની રીતને મનમાં ઉતારો. દૂર ગુણને છોડે ત્યાં તો ખોટા વિચારો. દૂર ગુણને છોડે ત્યાં તો ખોટા વિચારો. અરે આવો ભાઈઓ, આવો બહેનો, ભાગવત નાવા. આવો ભાઈઓ, આવો બહેનો, ભાગવત નાવા. હાથથી સુધી ભગવાનનું રામ નામ જપીશું, કૃષ્ણ નામ જપીશું અને એ નામ લેતા કરીશું, લેતા રહેશું એટલે આપણા બધા દુર્ગુણો ચાલ્યા જશે, પાપો બળી જશે. આ પેલા જેવું છે, આપણે જમતા હોય ને એમાં જો પેલા શાકમાં તીખી મરચી હોય ને એ મરચી દાઢમાં ચોટી જાય અને પછી જે તીખું લાગે, આ નાચવા લાગી જાય. હે જલ્દી મને પાણી આપો ને, મને ખાંડ આપો ને, મને ગોળ આપો ને. અને પછી બિચારી ઘરવાળી દોડે, મુઠ્ઠી ભરીને ખાંડ આપે, ફાંકડો મારે અને જેમ તીખું ગાયબ થઈ જાય, ચાલ્યું જાય, એમ મારા ને તમારા જીવનમાં પણ આ લીલા મરચાના તીખાસ જ છે. કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ ને માયા. ઘડીક કથામાં બેસું અને આ ભાગવતનો ફાંકડો ખાનનો મારી લેશું ને એટલે આપણા સંસારની તીખાસ ચાલી જશે અને અમૃત મળી જશે. इसीलिए मंगलाचरण कहता है, हे हे नारायणं परमात्मं परमेश्वरो भगवान वाङ्मय स्वरूपायाः
परमलोकात् परो जन्माद्यस्य जाताय परमतत्त्वनारायणो जन्माद्यस्य जाता मया। मंगलाचरणનો પહેલો શ્લોક સત્યમ હિતમ પરમમ ધેયમ સત્ય હિતમ પરમમ વદામિ સત્યમ પરમ લોકામયા। એટલે આપણે વર્ષો વીતી ગયા તો આ યાદ આવે છે, क्योंकि ये सत्य है, परमात्मा ने बताया है। मुझे अगर ढूंढना है तो कली काल में जहाँ सत्य है वहाँ मैं हूँ, जहाँ सत्य नहीं है वहाँ मैं नहीं हूँ। ऐसी भगवत की लीला है। आओ अत्यारे आरती करिए, 2 मिनिट हरिनाम लईए। समय થઈ ગયો છે, પાછા 3 વાગે ભેગું થવું છે। અને વળી કહેતા હોય તો આમ તો બધાએ પ્રસાદી લઈ લીધી હોય, ભાગી છો લઈ લીધી છે, ભાગી છો ને? હા, નહીતર તો વળી ચાલુ રાખીએ 2 સત્રને ભેગા। પણ હવે આપનો સમય વળી હવે તો પાછું સમય વધારે થઈ ગયો છે અને ડાયાબિટીસવાળાને તો ખાસ સમયસર જમી લેવું જોઈએ। તો આવો કથાને બપોરે ફરી 3:30 વાગે માણીશું। અત્યારે ભગવાનનું હરિનામ લઈએ। આરતીની તૈયારીઓ મહારાજ કરી નાખે, ત્યાં સુધી 2 મિનિટ હરિનામ। બોલીએ બાલ કૃષ્ણલાલ કી જય, દ્વારિકાધીશ કી જય, શ્રી વૃંદાવન કૃષ્ણ બિહારી લાલ કી જય। હરિ ઓમ નમઃ पार्वती पदे हर हर महादेव। जय 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 अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं श्रीगोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। और जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। श्रीमद्भागवत ज्ञानं वक्ता श्रोता सर्वपुण्यबल श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी। ओ जय जय राधा रमण गिरधारी। बोल जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण
गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ जय जय राधा रमण गिरधारी हरि बोल जय जय राधा रमण गिरधारी ओ 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 जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी जय 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 राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 जय जय राधा रमण गिरधारी 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 गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ जय जय राधा 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 ओ हो जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी ओ जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी ओ जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी बोल जय हो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बन
રમણ ગિરધારી ગિરધારી શ્યામ બનવારી અજય જય રાધા રમણ ગિરધારી ગિરધારી શ્યામ બનવારી હરિ બોલ. જય જય રાધા રમણ ગિરધારી ગિરધારી શ્યામ બનવારી ગિરધારી શ્યામ બનવારી ઓ ગિરધારી શ્યામ બનવારી ગિરધારી શ્યામ બનવારી ગિરધારી શ્યામ બનવારી ઓ ગિરધારી શ્યામ બનવા. આરતીની થાળી લઈને આવી જાવ. અહીંયા એક આરતી એક અંદર શ્યામ ગિરધારી એક આરતી અહીંયા ઉતારવાની. વ્યાસપીઠે એક અંદર સ્થાપન કર્યા ત્યાં ફટાફટ આપણે ત્યાં આદેશ આપી દો ઘરે જઈ કે જલ્દી એક આરતીની થાળી અહીં લાવો ને એક આરતી ઉપર ચાલુ કરો. રમણ ગિરધારી ગિરધારી શ્યામ બનવારી જય જય રાધા રમણ ગિરધારી ગિરધારી શ્યામ બનવારી જય જય રાધા રમણ ગિરધારી ગિરધારી શ્યામ બનવારી જય જય રાધા રમણ ગિરધારી જય જય રાધા રમણ ગિરધારી ગિરધારી શ્યામ બનવારી 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 જય જય રાધા જય જય રાધા રમણ ગિરધારી ગિરધારી શ્યામ બનવા. એક આરતી આપણા ઘરમાં એક આરતી ઘરે કરવાની સ્થાપન કર્યા ત્યાં એક આરતી અહીં સગાવાળા બધાને અહીં લાભ લેવાનો ત્યાં આપણા કુટુંબના. જય જય રાધા રમણ ગિરધારી ગિરધારી શ્યામ બનવા. પ્રગટ કરો આરતી. જય જય રાધા રમણ ગિરધારી ગિરધારી શ્યામ બનવારી બોલીએ બાલ કૃષ્ણલાલ કી જય માતા. અહીંયા આરતી ઉતરે એ બધાએ લાભ લેવો ને જે રૂમમાં સ્થાપન કર્યા છે ત્યાં સોલંકી પરિવાર જ આરતી ઉતારી. અહીંયા બહેનો દીકરીઓ દેવાય સગાવાલા બધા અહીંયા આગળ આવી જવું આરતી ઉતારવા. અહીંયા બધાને લાભ લેવાનો. સોલંકી પરિવારને અહીં લાભ લેવાનો. आरती की जय श्रीमद् भागवत जी की 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 सूत शोनत सूत देव जी की सूत सनत सुखदेव जी की आरती की जय श्रीमद् भागवत जी की अरे आरती की जय श्रीमद् भागवत जी की द्वादश स्कंद भागवत गाथा
द्वादश स्कंद भागवत गाता व्यास मुनि के मुख की गाथा व्यास मुनि के मुख की गाथा जय 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 श्रीमद् भागवत गाथा आरती की जय श्रीमद् भागवत जी की श्री वृंदावन रास रचायो वृंदावन रास रचायो बंसी बजा के गोपी को नचायो बंसी बजा के गोपी को नचायो जय 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 श्रीमद् भागवत जी की अरे आरती की जय श्रीमद् भागवत जी की जय कोई भागवत की आरती उतारे जे कोई भागवत की आरती उतारे बसी वैकुंठ परम पद पावे बसी वैकुंठ परम पद पावे जय 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 श्रीमद् भागवत उच्चार अरे आरती की जय श्रीमद् भागवत जी की आरती की जय श्रीमद् भागवत जी की आरती की जय श्रीमद् भागवत जी की सुत सोनत सुत देव जी की सुत सनक सुख देव जी की आरती की जय श्रीमद् भागवत जी की अरे आरती की હવે નીચે जय ઉતારજો, श्रीमद् પિતૃના ફોટા છે ને भागवत जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं ददयारविन्दं भवं भवामि सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं मंगलाय तनोरे सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते નમોસ્તુતે પાણીની ચમચી ચડાવી દો આરતી ઉપરથી જલે શીતળીકરણમાં જળ ચડાવો આરતી ઉપરથી ફૂલ લઈ અને આરતી ઉપરથી ઉતારી અને ભગવાનને વધાવો ઠાકોરજીને દેવ વંદનમ પુષ્પ વંદનમ આરતી ડાબા હાથમાં લઈ જમણા હાથથી જેટલા ફોટા છે ત્યાં આરતી આપો અહીંયા ઠાકોરજીને આપો લાલાજીને આપો જેટલા ફોટા છે ત્યાં આપો અહીંયા લીલો વાસ રોપેલો છે ત્યાં આપો ચારે દિશામાં આરતી આપી દો અહીંયા ભગવાનને આપો નીચે મૂકી દો આરતી બે હાથથી તમે બે જણા આરતી લઈ લો ચારે દિશામાં પછી તમે લઈને આરતી મૂકી અને પોતાની જગ્યાએ બેસી જાઓ આવો ફરી 3:30 બિરાજમાન થશું ભાગવતના બીજા સત્રમાં ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ રાધે બધાને આરતી આપી દો हे श्री राधे घनश्याम राधे राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद
ભજ મન શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે ગોવિંદ શ્રી શ્રી રાધે ઘનશ્યામ રાધે હે શ્રી રાધે ઘનશ્યામ રાધે હે રાધે શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે ગોવિંદ શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે ગોવિંદ હે શ્રી રાધે ઘનશ્યામ રાધે ઓ શ્રી રાધે ઘનશ્યામ રાધે રાધે શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે ગોવિંદ હે શ્રી રાધે ઘનશ્યામ રાધે હે શ્રી રાધે ઘનશ્યામ રાધે રાધે શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે ભજ મન શ્રી રાધે ભજ મન શ્રી રાધે કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી બાલ કૃષ્ણ લાલ કી હનુમાનજી મહારાજની